Hi students, good morning. Have a happy day and welcome to Future Doctor Neet Academy Coaching Center. So, in this Wednesday, be happy with who you are and what you do, and you can do anything you want. So, be prepared for your exam, do well, and keep going on and keep moving on forward and forward. Let's enter into the topic in respiration in plants part 3 video, electron transport system and oxidative phosphorylation. So, let us enter into the topic, children. So, here electron transport system and oxidative phosphorylation. Here what it is, electron transport system, ETS, the short form is ETS அப்படினு சொல்லுவாங்க. So, the following steps in the respiration process are to release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH. So, we know that what is FAD and what is NAD, we already seen, and இது வந்து ஒரு energy store பண்ணுற ஒரு respiratory process. So, in the electron transport system we are seeing is this is the process to release and utilize the energy stored from NADH and FADH2. So, this is accomplished when they are oxidized through the electron transport system and the electrons are passed on to O2, resulting in the formation of H2O. The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called an electron transport system. So, here what is electron transport system? So, it is two formation. So, here you have studied after 2-3 further chapter in the further chapter. So, the formation of the end product in respiration is H2O. So, here you want to see whether here they are asking the neat question answers. Neat question. So, here formation of end product in respiration. Formation of end product in respiration is H2O. This is the answer. And next, in last stage of respiration, who receives the electron? Is O2. So, in this para we are just learning formation of end product in respiration. The respiration end product of the respiration is H2O, and the last stage of respiration who receives the electron is oxygen. So, who is the oxidizer? So, here who is the oxidizer? Who is the oxidizer? This NADH plus H plus and FADH2. These two are the oxidizer. So, these two are the oxidizer, and O2 is an respiration who receives the electron is O2, and formation of end product is H2O. And last, so in NADH and FADH, in which area? It was formed. Which area it was formed? NADH and FADH2 formed in Krebs cycle. Krebs cycle and glycolysis.
So in this para we are going to learn இதுதான். ஸோ அப்போ ப்ராடக்ட் ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராடக்டோட ரெஸ்பிரேஷனோட என் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் என் ப்ராடக்ட் இன் ரெஸ்பிரேஷன் யார் அப்படின்னா ஸோ H2O அப்படின்னு போட்டு தெரிஞ்சிருச்சு. அண்ட் this O2 is the electron receives the electron from the respiration is O2. and இப்போ இவங்க ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜன் அண்ட் வாட்டர் இவங்க ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க. அப்போ ஹூ இஸ் த ஆக்சிடைசர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா NaDH + H+ அண்ட் FADH2. ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேருந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க, இன் விச் ஏரியா இட் வாஸ் ஃபார்ம்னா இந்த NaDH அண்ட் H+ஓ FADH2ஓ எங்கேருந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க, திஸ் கிரிப்ஸ் சைக்கிள் அண்ட் கிளைகோலைசர்ஸ்லேருந்து தான் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ NaDH கிளைகோலைசர்ஸ்லேயே ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க, FADH2 கிரிப்ஸ் சைக்கிளில் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். ஸோ அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டமில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் சம் 5 complexes. So what are all the 5 complexes? We are just seeing the 5 complexes. And electrons from NaDH produces the mitochondrial matrix during citric acid cycle is oxidized by an NaDH dehydrogenase. This is an complex one. So here we are just learning the complexes. So அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்குறோம் இது electron transport system அப்படின்னு we know that, and it is present in the inner mitochondrial membrane. இப்போ electron transport system வந்து இதுதான். ஸோ கிரப் சைக்கிள்லேருந்து கிளைகோலைசர்ஸ்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்லேருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுறாங்க, who is forming NaDH and FADH2 ஃபார்ம் ஆகுறாங்க, and they receives the electron from oxygen, and the formation of the end product is an வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் தன் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம். அண்ட் இதெல்லாம் எங்கே நடக்குது, வேர் இட் இஸ் ஹேப்பனிங், வேர் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா தே ஆர் ப்ரெசென்டிங் இன் த இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்ப்ரெயின். ஸோ அப்போ இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்ப்ரெயின்னா அப்போ எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருப்பாங்க, ஸோ எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருப்பாங்க, இப்போ இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்ப்ரெயின். ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்துட்டோம் மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, ஸோ இப்போ இது மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு we know that this is an matrix and this is an membrane. So this is an membrane. மெம்ப்ரெயினில் நடக்கிறது நம்ம பார்த்தோம், அண்ட் மேட்ரிக்ஸில் கிரப் சைக்கிள் இருக்குது, கிரப் சைக்கிள் தான் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம். அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அண்ட் சிஸ்டர்னே கிறிஸ்டே சாரி this is called an cristae. So இதெல்லாம் தான் வந்து inner mitochondrial membrane. inner mitochondrial membrane எது, cristae is an inner mitochondrial membrane. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்மேஷன் ETS நடக்குது. அப்போ இந்த ETSல நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ETSல இருக்குது. ஸோ which is the mobile carrier of ETS அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ which is the mobile carrier, which is the mobile carrier of ETS, அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், mobile carrier is an cytochrome. Cytochrome C is the mobile carrier of electron transport system அப்படின்னு பார்க்குறோம். And then here we are going to see the 5 complexes. So what are all the 5 complexes அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், அப்போ இது என்ன அப்படின்னா இதுதான் இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்ப்ரெயின், சிஸ்டர் கிறிஸ்டே அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது மெம்ப்ரெயின் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம், அதுக்குள்ளே இருக்கிறது. ஸோ இப்போ நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் போது இப்போ நம்ம அந்த பிக்சர் வரைஞ்சோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இப்படி நம்ம ஒரு பிக்சர் வரைகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், இது மெம்ப்ரெயின் சொல்கிறோம்.
ஸோ இப்போ இதுதான் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்னர் மெம்பரேன், இன்டர் மெம்பரேன் ஸ்பேஸ் இது. ஸோ அப்போது என்னென்னலாம் இருக்குது, இதில் காம்ப்ளெக்ஸ் 5 காம்ப்ளெக்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன 5 காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ 5 காம்ப்ளெக்ஸஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் an NADH hydrogenase. This is an complex 1. Complex 1 is an NADH hydrogenase. So அப்போ இங்க NADH hydrogenase complex 1. இப்போ NADH H plus என்ன பண்றாங்கன்னா NAD கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க. அப்போ இது complex 1 அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ இந்த complex 1ல what complex 1 is during citric acid cycle oxidized by an. So during citric acid cycle oxidation நடக்குது. எது மூலமா oxidation நடக்குது? In which process? என்ன enzyme? NADH dehydrogenase enzyme வந்து secrete ஆகுறாங்க. And electrons then transferred to ubiquinone. So இப்போ இவங்க NADH hydrogenase கன்வெர்ட் ஆனோன்னு இவங்க இந்த enzyme வரும்போது இது complex 1. ஸோ இந்த என்சைம் ஒன்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் 1ல போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன வெளியில் என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க? உபியூக்யூனைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் அன் உபியூக்யூனைன். ஸோ அப்போ இந்த உபியூக்யூனைன் பார்க்குறாங்க. இப்போ இந்த உபியூக்யூனைன் என்ன பண்ணுறாங்க? உபியூக்யூனைன் லொக்கேட்டட் வித்தின் த இன்னர் மெம்பரேன். வேர் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் திஸ் உபியூக்யூனைன்? இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேனில் தான் இந்த உபியூக்யூனைன் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்காங்க. தென் இந்த உபியூக்யூனைன் என்ன வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க? Ubiquinone also receives reducing equivalent via FADH2, that is an complex 2. So this is an complex 2. So complex 1 is NADH dehydrogenase, complex 2 is FADH2 அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ NADH dehydrogenase என்சைம் இங்கே செக்ரேட் ஆனோடனே அங்கேருந்து என்ன வெளியில் வராங்க? உபியூக்யூனைன் வராங்க. ஸோ உபியூக்யூனைன் அண்ட் தென் ரிசீவ்ஸ் வாட்? உபியூக்யூனைன் ரிசீவ்ஸ் FADH வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. ஈக்குவலண்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ரிசீவ்ஸ் ரெடியூசிங் ஈக்குவலண்ட் எது வழியாக ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா FADH. ஸோ திஸ் இஸ் அன் காம்ப்ளெக்ஸ் 2. நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் 3. ஸோ இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் 2 தான் நம்ம என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் 3 தான் வந்து சைட்டோக்ரோம் BC1 அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இந்த சைட்டோக்ரோம் BC1ல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? இது என்ன தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இப்போ உபியூக்யூனைன் வந்துட்டாங்க. த ரெடியூஸ்டு உபியூக்யூனைன். அப்போது உபியூக்யூனைன்லேருந்து ரெடியூஸ் ஆகுறது அந்த ஈக்குவலண்ட் எது வழியாக ரெடியூஸ் ஆகுறாங்க? ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. FADH2 வழியாக ரிசீவ் பண்ணுறாங்க. அப்போ இந்த ரெடியூஸ்டு உபியூக்யூனைன் இஸ் தென் ஆக்சிடைஸ்டு. மறுபடியும் இது என்ன பண்ணுறாங்க? ஆக்சிடைஸ்டு ஆகுறாங்க. ஸோ ஆக்சிடைஸ்டு அப்படின்னும் போது அப்போ அங்கே என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது? ஆக்சிடைஸ்டு வித் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் த்ரூ cytochrome C via cytochrome BC1, that is an complex 3. So complex 1 என்ன? NADH hydrogenase, this is an complex 1. complex 2 நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா FADH2, this is an complex 2. and then இந்த complex 2 மறுபடியும் ரெடியூஸ் ஆகுறாங்க. ரெடியூஸ் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க? ரெடியூஸ் ஆகிட்டு ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் 2 மறுபடியும் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகுறாங்க. ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும்போது எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க? சைட்டோக்ரோம் C வயா சைட்டோக்ரோம் BC காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுறாங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாங்க. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 2லேருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் 3க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அண்ட் தென் ஸோ அப்போ இந்த சைட்டோக்ரோம் C வயா சைட்டோக்ரோம் BC காம்ப்ளெக்ஸ் அது எங்கே இருக்குது? சைட்டோக்ரோம் C இஸ் அ ஸ்மால் ப்ரோட்டீன். சைட்டோக்ரோம் C அப்படின்னா என்னது? that is a small protein. எதுக்குள்ள அட்டாச் ஆயிருக்கு? attached to the outer surface of the inner membrane. அப்போ attached to the outer surface of the inner membrane. இது உங்களோட நீட் கொஸ்டின்ல கேட்கலாம். ஸோ உங்களோட நீட் அப்போ சைட்டோக்ரோம் C is a small protein. சைட்டோக்ரோம் C அப்படின்றது என்னதான் சொல்லிட்டாங்க? ஸ்மால் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட் இட் இஸ் அட்டாச்டு. எங்கே அட்டாச் ஆயிருக்கு? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுதான் சைட்டோக்ரோம் Cன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இப்போது இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த அட்டாச் டு த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இன்னர் மெம்பரேன். அப்போது மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் தான் இது நடக்குது. இப்போ இதுதான் மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ இப்போ இதுதான் மைட்டோகாண்ட்ரியான்னு வச்சுக்கலாம்.
அப்போது இது மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியானா இப்போ சைட்டோக்ரோம் சி வந்து ப்ரோட்டீனால் அட்டாச் ஆகிருக்கு, ஸ்மால் ப்ரோட்டீனால் மேட் ஆகிருக்கு. எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்கு? அவுட்டர் சர்ஃபேஸ். இது ஃபுல்லாகவே வந்து மெம்ப்ரெயின், இது மெம்ப்ரெயின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ மெம்ப்ரெயின்னா அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் இங்கே தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இன்னர் மெம்ப்ரெயின். அப்போ நம்ம இதுதான் மெம்ப்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம், இந்த பார்ட்டு தான் மெம்ப்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இந்த இடத்துல தான் என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கு? வெளிப்புறத்தில் தான் இந்த சைட்டோக்ரோம் சி வந்து இருக்காங்க. அப்போது அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வெளியில் தெரியுது, அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இன்னர் மெம்ப்ரெயின், இது இன்னர் மெம்ப்ரெயின் நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இன்னர் மெம்ப்ரெயினில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க? இந்த சைட்டோக்ரோம் சி வந்து இருக்காங்க. அப்போ சைட்டோக்ரோம்ஸ் ஆர் ரிச் இன் ஸ்மால் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ and acts as a mobile carrier. அப்போது மொபைல் கேரியர் யார்? நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்துட்டோம். which is the mobile carrier of electro transport system? சைட்டோக்ரோம் சி அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ சைட்டோக்ரோம் சி வந்து acts as a mobile carrier. அப்போ சைட்டோக்ரோம் சி எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருப்பாங்க? அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த இன்னர் மெம்ப்ரெயினில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காங்க. அண்ட் தென் இப்போ இந்த சைட்டோக்ரோம் சி இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம், சைட்டோக்ரோம் சி BC1 காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ இந்த சைட்டோக்ரோம் சி அண்ட் தென் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு எலக்ட்ரான் பிட்வீன் காம்ப்ளெக்ஸ் 3 and 4. இந்த சைட்டோக்ரோம் சி என்ன பண்ணுறாங்க? 3யும் 4 கூடவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். அண்ட் தென் complex 4 refers to cytochrome C oxidized complex containing cytochrome A and A3, the 2 copper center. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், இப்போ சூசனிக் ஆசிட், இப்போ ஓகே நம்ம அதை பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் 4 வராங்க. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 4 யார்? காம்ப்ளெக்ஸ் 4 எதை ரெஃபர்ஸ் பண்ணுறாங்களாம்? சைட்டோக்ரோம் A and A3 and 2 copper centers. This is complex 4. ஸோ அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் 1 என்ன பார்த்தோம்? NADH hydrogenase, that is in complex 1. complex 2 FADH2, that is complex 2. and complex 3 is cytochrome C via cytochrome BC1, that is complex 3. and complex 4 is cytochrome A and A3 and 2 copper centers. This is complex 4. When the electron passes from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport chain, they are coupled to ATP synthase for the production of ATP and ADP and inorganic phosphate. ஸோ அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? இப்போ இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் 5 வருது. இப்போது காம்ப்ளெக்ஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து எப்படி பாஸ் ஆகுது? இது அதாவது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து மொபைல் கேரியர் அப்படின்றது நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ மொபைல் கேரியர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இஸ் சைட்டோக்ரோம் சி அப்படின்றது வி நோ தட் வெரி வெல். பட் இந்த கேரியர் வந்து ஒன்றுத்துலேருந்து இன்னொன்று, அதாவது ஃப்ரம் ஒன் கேரியர் டு அனதர் கேரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் மூலியமாக தான் போகிறாங்க, த்ரூ காம்ப்ளெக்ஸ் 1 காம்ப்ளெக்ஸ் 2. அப்போது லாஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் 4 வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? டில் 4 காம்ப்ளெக்ஸ் we have seen. So this complex 1 to complex 4, this electron transport chains are எப்படி இருக்காங்க? கப்புல்டாக இருக்காங்க. ஸோ ATP சிந்தசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ATP சிந்தசைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் என்னது? காம்ப்ளெக்ஸ் 5. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் 1 to 4 வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினாக வந்துகிட்டே இருக்காங்க, ஒன் கேரியர் டு அனதர் கேரியராக வந்துகிட்டே இருக்காங்க. அண்ட் தென் என்ன தான் ஒன் கேரியர் டு அனதர் கேரியர் இட் இஸ் க்ரோயிங் அப் அப்படின்னாலுமே அங்கே என்ன சிந்தசைஸ் ஆகுது? ATP சிந்தேஸ் ஆகுது த்ரூ காம்ப்ளெக்ஸ் 5. ஸோ இந்த ATP சிந்தேஸ் ஆகும்போது அங்கே என்ன ப்ரொடக்ஷன் நடக்குது? ATP ஃப்ரம் ADP கிடைக்குது, அது இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். The number of ATP molecules synthesized depend on the nature of the electron donor. Oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 molecules of ATP. அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க? What they are saying, 1 NADH equals to 3 molecules of AT. அப்போ ஒரு NADHனா எத்தனை ATP அர்த்தம்? எத்தனை ATPன்னு அர்த்தம்? ஒரு NADH இருக்குது அப்படின்னா அங்கே எத்தனை ATP கன்வெர்ட் ஆகுறாங்கன்னு அர்த்தம்?
3 ATP கிடைக்கும். அப்போ 1 NADH நமக்கு தெரியுது. ஆனால் இப்போ NADH அப்படின்னும் போது NADH ATPயாக கன்வெர்ட் ஆகணும். அப்போ ஒரு NADHனா 3 ATPன்னு அர்த்தம். அப்போ 3 எனர்ஜி இருக்குது. அப்போ 2 ATPனா 6 ATPs, சாரி 2 NADHனா 6 ATPs அப்படின்னு நம்ம கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ we have to remember. அப்போது ஒரு NADH gives rise to 3 molecules of ATP, while that of another 1 molecule of FADH2. அப்போது ஒரு FADH2 gives rise to 2 molecules of ATP. ஒரு FADH2 எத்தனை molecules வருதா? 2 molecules of ATP. அப்போது 1 NADH 3 molecules of ATP, 1 FADH 2 molecules of ATP நம்மளுக்கு கொடுக்குது. Although the aerobic process of respiration takes place only in the presence of oxygen. Aerobic process, aerobic அப்படினாவே with oxygen, anaerobicனா without oxygen தெரிஞ்சு. அப்போ இதெல்லாம் aerobic process. அப்போ இந்த aerobic process, ரெஸ்பிரேஷனோட aerobic process only takes place when the presence of oxygen is there அப்படின்னா போது தான் aerobic process நடக்கும், இல்லைன்னா நடக்காது. So the role of oxygen is limited here. அப்போ நம்ம இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதில் ஆக்சிஜன் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி தான். பிகாஸ் ஆக்சிஜன் இங்கே இந்த இடத்துல எங்கே வருது? ஸோ ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு இங்கே எங்கே வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோன்னா இன் திஸ் சைக்கிள். ஸோ ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு எங்கே கிடைக்கிது? இங்கே மட்டும்தான். ஸோ அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் 4ல் தான் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜனே வராங்க. இதுக்கு முன்னாடிலாம் ஆக்சிஜனே இல்லை. காம்ப்ளெக்ஸ் 1லேருந்து 3லாம் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜனே இல்லை. ஆனால் ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் 4ல் தான். ஈவன் தோ ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் அங்கே எவ்வளோ ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது? லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிஜன்ஸ் தான் இருக்குது. அப்போது கொஞ்சமாக தான் இருக்குது. பட் என்னதான் லிமிட்டடாக இருந்தாலுமே அது ஆக்ஷன் பெருசாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ த ரோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் லிமிட்டட் டு த டெர்மினல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராசஸ். அதுவும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் நடக்குது இந்த ப்ராசஸ், ஆக்சிஜன் அப்படின்னு கிடைக்கிறது. எட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் வைட்டல். நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்சிஜன் லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிறதா இருந்தாலும் லிமிட்டடாக இருந்தாலும் ஆக்சிஜனோட ப்ரெசன்ஸ் அங்கே இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப வைட்டலாக இருக்குது, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அந்த ETSக்கு, எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்க்கு. Since it derives the whole process of removing hydrogen from the system. So என்னதான் அந்த கம்மியான இடத்துல லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ஸாக இருந்தாலும் ஸோ when it presents it removing என்ன பண்ணுது? what it is removing, this oxygen what it is removing? hydrogen. this இந்த சிஸ்டம்லேருந்து it is removing hydrogen. so oxygen acts as a final hydrogen acceptor. so how the oxygen acts as oxygen acts as a final hydrogen acceptor. Unlike phosphorylation, that is ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஆக்சிஜன் ஆக்ட்ஸ் as a ஃபைனல் ஹைட்ரஜன் அக்செப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் கூட நம்ம பார்க்கணும். ஸோ நாட் ஒன்லி ஃபைனல் ஹைட்ரஜன் அக்செப்டார் ஆஸ் வெல் அஸ் டு த எலக்ட்ரான் அக்செப்டார் டூ அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ அன்லைக்லி phosphorylation where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation. In respiration, it is the energy of oxidation reduction utilized from the same process. It is for this reason that the process is called oxidative phosphorylation. So, இப்போ இந்த process எப்படி வருது? So, இங்கே photosynthesis. So, photosynthesis. இப்போ photosynthesisல light energy வருது. கரெக்டா? எனர்ஜியை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம்? எனர்ஜி எப்படி யூஸ் ஆகுது? த்ரூ ஃபோட்டோ பாஸ்போரிலேஷன். ஓகேவா? அப்போ இங்கே ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. ஆக்சிடேஷன் நடந்தால் அங்கே என்ன பண்ணுது? NADH அண்ட் FADH2 வருது. அப்போ ரிடக்ஷன் என்ன பண்ணுது? இந்த ப்ராசஸில் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் 1, 2லலாம் பார்த்துருந்தோம்.
ஸோ அப்போ ஆக்சிடேஷன் நடக்குது. ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு என்ன பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ இதில் பார்த்தோம். ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது இன் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் எண்ட் ப்ராடக்ட் இன் ரெஸ்பிரேஷன் எது H2O அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன் ஹூ ரிசீவ்ஸ் எலக்ட்ரான்னா அது O2 அண்ட் ஆக்சிடைசர் யார் NADH அண்ட் H+ அண்ட் FADH2 ஆக்சிடைசர்னு பார்த்துக்கணும். இங்கே அதே மாதிரி தான். இப்போ இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் லைட் எனர்ஜியை நம்ம யூஸ் பண்ணால் ஃபோட்டோ பாஸ்போரிலேஷன் கிடைக்க போகுது. அப்போ இங்கே ஆக்சிடேஷன் யார், ஆக்சிடைசர் யார் NADH+ H+ நம்ம பார்த்துட்டோம் அண்ட் FADH2. ஸோ அப்போ இங்கே ரெடக்ஷன் யார், என்ன ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க, இது கிடைக்கிறதுனால யார் ரெடியூஸ் ஆகுறாங்க, உபியூக்குனைன் வராங்க அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். உபியூக்குனைன் ரெடக்ஷன் நடக்குது. அப்போ இங்கே ரெடியூஸ் ஆகுது, உபியூக்குனைன் ரெடியூஸ் ஆகுது. அப்போ ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஆக்சிடேஷன் ரெடக்ஷன் ரெண்டுமே நடக்கிறதுனால இது பேர் என்ன சொல்கிறோம், ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன், ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரெடக்ஷன் ரெண்டுமே நடக்குது. ஆக்சிடேஷன் இந்த எனர்ஜி, திஸ் ரெஸ்பிரேஷன் இந்த எனர்ஜி இஸ் ஆக்சிடேஷனும் நடக்குது ரெடக்ஷனும் நடக்குது. எதில், ஃபோட்டோ பாஸ்போரிலேஷனில். ஃபோட்டோ பாஸ்போரிலேஷனில் எப்படி வரும், லைட் எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. ஸோ லைட் எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. லைட் எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணோன்னு அங்கே என்னன்னு சொல்லி நம்ம என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கிது, ஃபோட்டோ பாஸ்போரிலேஷன் கிடைக்கிது. இந்த ஃபோட்டோ பாஸ்போரிலேஷன் எப்படி எதுக்கு யூஸ் ஆகுறாங்க, இந்த ஃபோட்டோ பாஸ்போரிலேஷனில் ஆக்சிடேஷனும் நடக்குது ரெடக்ஷனும் நடக்குது. ஸோ ஆக்சிடேஷன் ரெடக்ஷன் ரெண்டுமே சேம் ப்ராசஸாக யூட்டிலைஸ் ஆகுறாங்க. இந்த ப்ராசஸோட பேர் தான் ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? Next, you have already studied about the mechanism of membrane linked ATP synthesis as explained in hemiosmotic hyposynthesis in the early chapter. As mentioned earlier, the energy released during the electrons. So அப்போ இங்கே நம்ம அதை தான் பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ இதில் இந்த diagram. So in this diagram, diagrammatic presentation of ATP synthesis in mitochondria. அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது, ATP synthesis என்னது, புரோட்டீன் 2 புரோட்டான், அதான் வந்து எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஏடிபி synthesize 2 proton, that is energy. ATP synthase na என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் 5ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ATP synthase ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ இதுதான். அப்போது இதே இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே நம்ம மேலே பார்த்த மாதிரி இப்போ இங்கே எப்படி நம்ம பார்க்குறோம், this is an inner mitochondrial, ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது inner mitochondrial membrane, வெளியில் இங்கே ஒயிட் கலர் மேட்ரிக்ஸ், இங்கே மறுபடியும் இந்த சைடு வெளியில் பார்க்குறோன்னா இன்னர் மெம்பரெயின் ஸ்பேஸ். ஸோ அதே தான் இங்கே இதில் ஒரு பார்ட் மட்டும் எடுத்து நம்மளுக்கு இங்கே காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஒரு பார்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா this blue color is called an membrane. This blue color is called membrane. இப்போ இங்கே இருக்கிறது அதான், இது வந்து மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா. ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், இங்கே F0 இருக்குது, F1 F0 அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேனில் இருக்க காம்போனன்ட்ஸ், 2 மேஜர் காம்போனன்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ். இது என்னென்ன காம்ப்ளெக்ஸ், F1 அண்ட் F0. இதுதான் வந்து 2 மேஜர் காம்ப்ளெக்ஸ். F1 வந்து ஹெட் பீஸ்னு சொல்கிறோம், F0 வந்து இன்டீக்ரல் மெம்பரேன் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, F1 இஸ் அண்ட் ஹெட் பீஸ் ஆஃப் த பெரிஃபரல் மெம்பரேன் ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ், F0 வந்து இன்டீக்ரல் மெம்பரேன் ப்ரோட்டீன் காம்ப்ளெக்ஸ். இதுதான் சொல்கிறோம். ஸோ இதுதான் வந்து பேசேஜ், எப்படி வந்து ஏடிபி நம்மளுக்கு கிடைக்குது, ஏடிபி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, வெளியில் எப்படி நம்மளுக்கு ஏடிபி வருது, F1லேருந்து தான் ஏடிபி வருது அப்படின்றத பார்க்குறது தான் இந்த டயக்ராம். ஓகேவா. அண்ட் தென் ரெஸ்பிரேட்டரி பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி பேலன்ஸ் ஷீட் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ வி ஹாவ் ஓவரால் சீன் தட் கிளைகோலைசஸ் இருக்குது, எப்படி பைருவேட் ஆச்சு, நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்போரிலேஷன் எப்படி கிடைக்கிது, டீஹைட்ரஜனேஸ் எப்படி கிடைக்கிது,
கார்பாக்சி டீஹைட்ரஜனேஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அது எப்படி கிடைக்குது. அண்ட் தென் கிரப்ஸ் சைக்கிள். ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ஏடிபி கிடைக்குது இல்லையா. ஸோ ஏடிபி எப்படிலாம் கிடச்சிருக்கும், என்ன மாதிரி ஏடிபிஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கும், இதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இங்கே. ஓகேவா. ஸோ எப்படி ஏடிபி கிடச்சிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் இதுதான் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி பேலன்ஸ் ஷீட். அப்போது இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், ஸ்டேஜஸ். எந்தெந்த ஸ்டேஜஸ்லலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸ்டேஜஸ் நெக்ஸ்ட்டு NADH2 அதான் ப்ளஸ் H ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் FADH2 ATP and total number of ATP. அப்போ என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஸ்டேஜஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் வரும், கிளைகோலைசஸ் ஸ்டேஜ். நெக்ஸ்ட்டு கிரப்ஸ் சைக்கிள் ஆர் நம்ம வேறு என்ன பார்த்தோம், கிரப்ஸ் சைக்கிள் ஆர் சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள். அப்புறம் வேறு என்ன சைக்கிள் பார்த்தோம், TCA சைக்கிள். இது எல்லாமே ஒரே நேம் தான், கிரப்ஸ் சைக்கிள், TCA சைக்கிள், சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிள், இது எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ கிளைகோலைசஸில் NADH2 எத்தனை கிடச்சிது, 2 NADH2 கிடச்சிது. அங்கே FADH கிடைக்கல, 2 ATP மாலிக்யூல்ஸ் கிடச்சிது நம்ம பார்த்தோம். ஆக்சிடேட்டிவ் கார்பாக்சி ரிலேஷன் இதில் 2 NADH கிடைக்குது, FADH கிடைக்கல, ATP கிடைக்கல. நெக்ஸ்ட் கிரப் சைக்கிள் 6 NADH கிடைக்குது, 2 FADH2 கிடைக்குது, 2 ATPs கிடைக்குது. இப்போ நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ATPs நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ATPs எவ்வளோ, 1 NADH ஈக்குவல்ஸ் டு ஹவு மெனி ATP, 3 ATP. அப்போ இன்ட்டு 3 எவ்வளோ வரும், 6 ATP. அப்போ இங்கே 2 ATPs தான். அப்போ 6 + 2 8 ATP. நெக்ஸ்ட் இங்கே ஆக்சிடேட்டிவ் டீகார்பாக்சிலேஷன் அண்ட் பைருவிக் ஆசிடில் 2 × 3 டோட்டலாக 8 ATP. ஸோ இங்கே கிரப் சைக்கிளில் 6 NADH2 கிடச்சிருக்கு. அப்போ எத்தனை இருக்கும், எத்தனை ATP வரும், எத்தனை ATP மாலிக்யூல், 8 18. அப்போ 18 + 4 22. ஸோ இப்போ டோட்டலாக என்னங்க, ஸோ வாட் வில் பி